उसे जेलम जाते साड़ी मासी जी सी वो जेलम रही सी मशीन महल्ले जेलम दरिया के उपर वो भी याद है। जेलम दरिया के जे कंढे उत्ते जी नौका होंदी सी नौका पकड़ के ते तैरना सीखिया। उन्होंने दायरिया में असा खेलना सीखिया। उन्होंने टोबिया जिसन खेलना चुकिया। उस तलाब के बाबे की एक कड़ा कोड़ियाँ जो देखियाँ। वो गुरुद्वारे की जो पाठ सिखाता सी और सारे जो होनी विसाखी होनी तो सारे हिंदू सिख सारे जिहड़े सन इकट्ठे होकर पढ़ते सन। ये सन साडे जीवन जिहड़ा बिखर गया यादां रह गईयां कुछ नहीं रहा। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। गुरुद्वारे थल्ले वड्डा तलाब सी उत्ते गर्मियां विच असीं हाकी खेलते सी खेनू खीडी खेलते सी और जो बारिशां हो जानियां उत्तों छलांग ला के नीचे खेला करते सी। ये साढ़े सन। हाँ बेर निक्के निक्के बेर होंदे सन वो असीं चुन के खाया करते सी। और कि साड़ी घोड़ी जी सी अगर दायरा सी कोई 1.5-2 किलोमीटर से घोड़ी नूं पानी पिलाने वास्ते दायरे लै जाते सी। और दायरे विच सानू उत्थे भी बड़ा रौनक होंदी सी। मेरा मतलब है वो वातावरण मिठियां यादां हैं लेकिन वो आदमी नहीं मिल पाते। वो असीं चाहते हैं जाना लेकिन जा नहीं सकते। टीवी ते आंदा है कि उत्थे 100 कैंप है टैररिस्ट का। वंड यानी कि इलाके तो वंड गए पर दिल नहीं वंड सकते। असां वो मिठियां यादां हैगियां। बाकी 17 आदमी कतल होए हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी उस वक्त सी लिख के भेजा सी। मेरे पिता जी जम्मू कश्मीर फौजीज के प्रेजिडेंट सन और खुखराम बलादरी के भी प्रेजिडेंट सन। अंबाला। मेरा नाम तीरथ सिंह है। बचपन विच मैनू तीरथा कहते सी। असीं 3 भरा है। पिता जी का नाम मास्टर सेवा सिंह। वो कलरी पिंड है जिहड़ा कि जिला मीरपुर तहसील पिंबर विच पैंदा है। असीं गुड़ा नक्का कबागड़ी ये साडे नाल दे पिंड सन और नाल ही अली बेग दा बड़ा तकड़ा गुरुद्वारा सी। पिता जी उनकी खेती भी सी लेकिन वो हैड मास्टर सन अली बेग स्कूल गौरमेंट स्कूल दे विच। उस गौरमेंट स्कूल विच एक खूह भी सी। और वो जरा अली बेग है उत्थे संत बाबा सुंदर सिंह जी होंदे सन जिन्होंने साढ़े नाँ रखे। उन्होंने जिहड़े सक्सैसर है वो संत बाबा मोहन है जो आकर कानपुर है। वो जरा गुरुद्वारा सी वो बहुत बड़ा गुरुद्वारा सी सिख धर्म का केंद्र सी उस स्टेट विच जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर रियासत जी सी ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्टेट थी। और जदों आज़ादी 47 की हुई उस वक्त भी ये इंडिपेंडेंट सी। हाँ मैं कलरी पिंड विच गौरमेंट स्कूल विच प्राइमरी पास की है। उस स्कूल के नाल मस्जिद सी और मस्जिद नाल दायरा सी इधर खेलते होंदे सी। और पहाड़ी इलाका सी कस्सियां सन और 17 घर उस पिंड विच सिख हिंदू सन जिसों 7 घर साडे सन। हाँ और काला एक शराबी होता सी जिहड़ा डालडा घ्यो जेलम तो मंगवा के
ਖੱਚਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਡਾਲਡਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਡੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੀ ਡਾਲਡੇ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਸਲਮ, ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਬਾਕਰ। ਵਾਹ। ਬਾਕਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੀ। ਊਠਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਕਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੰਬਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਪਾਲਦਾ ਹੋ ਜਾਂ ਬੁੜਾ ਹੋਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਬੜ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਲਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ 3 ਤਲਾਬ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਉਤਨਾ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਉਹਦਾ ਘੇਰਾ 400 ਫੁੱਟ चौड़ा और 800 फुट लंबा था, पक्का था। और उत्थे भी दरख्त सन बड़ दे और पिपल दे, जिहड़े दियां पूछां लमकदियां सन, और असीं खेला करते सी। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਟਾਪੂ। ਹਾਂ ਟਾਪੂ। ਇੱਕ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘੇਰੇ ਪਾ ਕੇ, ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਕਰੀਆਂ, ਅੱਛਾ। ਠੀਕ। ਬਿਕਰੀਆਂ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੰਟੇ, ਬੰਟੇ। ਖੁੱਤੀ 'ਚ ਪਾਣੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਸੀ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋਨਾ ਚਾਹ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੀਰਪੁਰ ਰਹੇ, ਪਿੰਬਰ ਰਹੇ। ਪਿੰਬਰ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਮੀਰਪੁਰ। ਮੀਰਪੁਰ ਮਹਾਜਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਪਿੰਬਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20-25 ਕਮਰੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿੰਬਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 7 ਭਰਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ 7 ਭਰਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਨ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਹ ਮੀਰਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੀਰਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਲੇ ਪਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਜੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਜੀ। ਸਾਡੀ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ
ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਗੁੜਾ, ਗੁੜਾ, ਨੱਕਾ, ਕੁਮਾਗਰੀ, ਸੰਗੇਤਰ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਡਲਿਆਣਾ। 5 ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀਗਾ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੀ। ਗੁਮਾਸ਼ਤੇ ਸਨ, ਨੌਕਰ ਸਨ, ਟੈਨੈਂਟ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਚਰਨਦਾਸ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੀ। ਔਰ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, 2 ਭਰਾ ਸਨ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ੌਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜੱਫੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਸੇ ਨੇ ਆਮ ਖੇਲ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀੜੀ ਪਕੜਨੀ, ਮੁੰਗਲੀ ਫੇਰਨੀ, ਮੁੰਗਲੀ ਪਕੜਨੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਧਰ ਉਹ ਘੋੜੀ ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 200 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੀ। ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਯੁਵਰਾਜ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਸੀ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਉਹ ਟੱਕੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਟੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੱਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਤਲਾਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਤਲਾਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਸਾਂ ਖੇਲਣਾ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਿ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਚਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਜੋ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਬਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਵਿਤਕਰਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਟੀਚਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਬਾਲੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਭੇਜਿਆ, ਲੈ ਗਿਆ ਜਲੰਧਰ, ਆਨਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਬਤਾਨਾ, बड़ी पुरानी बात है। फिर मेरे पिताजी ने, जो अब जिंदा नहीं है, 7 ਭਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਲ 2 ਭਰਾ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਬੱਚਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ 17 ਆਦਮੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ। 17 ਆਦਮੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਤਾਇਆ ਹਰੀਚੰਦ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾੜੀਆਂ ਹੈਗੇ, ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਮੂ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੀਰਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ, ਔਰ ਕੁਛ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਪਿੰਬਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਫ ਸਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕੁੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਸਾਲ, 8.5 ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੋਸ਼ ਸੀ। ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਛੱਟਾਂ ਭਰ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਮੀਰਪੁਰ ਹਵੇਲੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ 2 ਭੈਣਾਂ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ 88 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸकी ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2 ਭਰਾ 2 ਭੈਣਾਂ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੀਰਪੁਰ ਆ ਗਏ। ਤੋ ਤਾਇਆ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਚਰਨਦਾਸ ਇਹ ਪਿੰਬਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ। तो 3 जगह फैमिली सारी बंट गई। अब जो पिंड वाले सन ये तबाह होए। पहले मेरी मदर सुमित्रा देवी थी जो उन जिंदा नहीं है, और उस वक़्त वो ते ताई मेरे बड़े सब ताई दी लड़की जो थी वो जम्मू से रहंदे ने, बच्चे 5 बच्चे है। क्योंकि जरा ताए का लड़का सी ईश्वर, वो जदों मिलटरी 1942 की जंग दे विच 1942 की जंग में वर्ल्ड वार च हिस्सा लिया उन्हें। तो जदों आउंदा आर्मी चों तो मैंने चुक के खटांदा। मैं छोटा सी, खूबसूरत सी, और 3 नौकर मेरे सन पर्सनल, जिहड़े मैनू चुक के खजाना ले जाना, थैला पकड़ना तो मैनू उत्ते पकड़ लेना, खेत में जब पिंड में जाना नाल ते नाल ले जाना, छोलिया चुकना तो चुक के छोलिया मैं सिर ते रख लेना तो और मैनू छोलिए समेत चुक लेना। ये गल्लां जोड़ियां हाँ बस लाडला सी ना, क्योंकि चाचे ने मैनू अपना अडॉप्ट किया हुआ सी। उहदी शादी नहीं की। वो वकील सी, सारे जिन्ने भी सन। उत्थे एक ठाकर सुनियारा सी, सुनियारा ठाकर नाम का सी, वो मर गया, उसके बच्चे यमुनानगर रह गए। ਉਹਦਾ ਐਡੀ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਘੁਮਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਖੂਹ ਸੀ। ਖੂਹ ਲਗਭਗ ਇਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਸੀ, ਲਗਭਗ 150-200 ਫੁੱਟ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਖੂਹ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। 150-200 ਫੁੱਟ ਲੱਜ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। उस वक्त उधर बिजली कौन नहीं सी, लैंप लुंप भी लालटेन चलती सी। असी वो हैडमास्टर के घर पढ़न जाते सी, क्योंकि मेरे पिता जी हैडमास्टर से, तो भी हैड बख्शी वो ऐसी गुलाम मोहम्मद, उसे रात को सन पढ़ाना, उर्दू पढ़ना, अल बे पे ते टे से। मैं उर्दू पढ़िया होया, मैं 5 माता उर्दू पढ़ी है उसे प्राइमरी स्कूल दे विच। और पिता जी नाल वो भी उर्दू दे सन माहिर, बड़ा शिकस्ता लिखते सन। और वो क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस सन, कदे इधर कदे मीरपुर, कदे पिंबर, कदे अली बेग गढ़ सी उहदा हैड मास्टर सन। और मैनू उन्होंने साइकिल से बिठाना ले जाना। रस्ते में मलियार आते सन, मलियार होंगे हैं जो सब्जी बीजते हैं।
सैनी माली ਸੈਣੀ ਮਾਲੀ हाँ जी हाँ जी ਮਲਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ठीक ਉੱਤੇ। है ठीक है ठीक है ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਲੀ ਬੇਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਲਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਵ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੋਭੀ ਬਤਾਊ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਬੇਗ ਸੰਤ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, जी ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੱਤਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। अच्छा ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਇਤਨੀ ਸੀ ਹੱਥ ਦੇ। ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। अच्छा ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ। ठीक ठीक ਔਰ ਉਸ ਥੱਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 150-200 ਦੁਕਾਨ ਸੀ ठीक है ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ। ਦੋ ਤਰਫ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪੜਿਆ, हाँ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਤਨਾ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਸੀ। अच्छा ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਖਾਸ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਪੜਿਆ, ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸੀ ਉਸਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, 105 ਦਰਜੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੰਤ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਟੋਕਰੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਝਾੜੂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ ਗੇਟ ਉੱਤੇ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਝਾੜੂਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈ ਆਣਾ ਜੋ ਕੁਛ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਰੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਖੂਨੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ 47-48 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 70 ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਵਾਹ ਮੇਰੇ 70 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਹਵੇਲੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਕਾਰਡ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ, ਅੱਛਾ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਮੀਰਪੁਰ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਬਿੰਬਰ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 7 ਘਰਾਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7 2 9 ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਡੱਬੂ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਬਾੜੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਹ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਮਦਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨੱਚਦੀ ਸੀ ਘੋੜੀ, ਹਾਂ ਬੁੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਛੋਲੇ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੀਰਪੁਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਘੇਰੇ ਹੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੋਚੀ ਸਨ ਪਠਾਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਨਾ ਦਾ ਗਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਦਾ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੋਪਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ 800 ਗੋਰਖਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। DC ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ DC ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਭੱਜ ਗਿਆ ਛੋੜ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁੰਡਾ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਬੜੇ ਲੁੰਡਾ। ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 800 ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਦਿੱਤਾ। ਘਸੀਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਲੋਚਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਔਰ ਪਰੇਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਘਸੀਟ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਰੋਟ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਰੋਟ ਨਿਕਲੇ। 800 ਗੋਰਖਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ 2 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਦਿੱਤਾ। 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਕੋ ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਨੀਚੇ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਾਈ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਸਨ, ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਮੀਰਪੁਰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਲਗਭਗ 1.5-2 ਲੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਬੜਾ ਪਕੜਾ ਮਹਾਜਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਗੋਲੇ ਵਰਸਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਲੋਚੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੋਲੇ ਗਿਰਨੇ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਰਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੈਟਰ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਗੋਲਾ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੋਕੇ ਫਾਇਰ ਸਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੁਛ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੀਰਪੁਰ ਇੱਕ ਪਾਨ ਔਰ ਬੀੜੀਆਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਿਗਰਟ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5-10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਿਆ। ਪਾਨ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। अब पैसा तो इकट्ठा हो गया, लेकिन किस्मत देखो कि जो पैसा थी, जो गोली लगी थल्ले गिर गया, उत्ते रह गया, पैसा भी रह गया। कुरान की दुकान पर कई हिंदू लोग जो कट्टड़ सन, वो कुरान फाड़न लग गए। मेरे पिता जी ने मना किया, कुरान ने तुहाडा की बिगाड़िया? बिल्कुल बिल्कुल कहते बड़ा मुसलमान धर्म में कहे कुरान तो पवित्र जगह है, चीज़ है, इन्हें तो प्यार करो। गीता है, ग्रंथ साहब है, कह बोता है तो उठा ले। पिताजी ने क्या किया, अपना तहमत उतार कर, कछहरा पाया था, तहमत उतार कर सारे उठाकर सिर पर ले आए। लिया कर जिस जगह जिस हवेली च रहिंदे सी, उस हवेली विच उपली जगह बना के उत्थे स्थापन कर दिता। ये सोच सी मेरे पिता दी। और उन्होंने जेडे शिष्य सन, वो हाई कमिश्नर पाकिस्तान के जलंधर लगे सन। वो मिलन आया, मतलब सीधे बंदे सन। होर मैं दसा इसके बारे कि जी साड़ी हवेली सी, वो लगभग 8 घर उत्थे रहंदे सन। बाड़ा नाल सामने सी और हवेली सी। उस हवेली विच दोनों पासे दुकाना सन, तो विचों क्या कहते उसनूं गैलरी सी, लॉबी टाइप। वो कोठे उत्ते सौंदे सी असीं। गर्मियां विच कोठे सोना, सर्दियों में थल्ले सोना। पिंडियां साडी माँ बनांदी सी, असीं वो घड़ोली होंदी सी, घड़ोली चों कड्ढे खांदे सन। रुस जाना तो घड़ोली कड्ढे खा लेना, भज जाना। स्कूल भी नहीं, बड़ी पुरानी गल है। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੀਰਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਵ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਲੋਚ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ? ਬਲੋਚ ਤੇ ਮੀਰਪੁਰ ਆਏ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤੇ ਮੀਰਪੁਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਬਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਨ ਲੋਕ,
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੱਟੜ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਮਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਨੋਨਿਹਾਲ, ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਗੁੱਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ ਜੋ ਅਬ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ वहाँ कैंप चले गए क्योंकि मेरा चाचा जरा सी ना वो शाह सी, शेर शाह होने ने लोगों ने एक सी कि भी ये बंदा रखता सी, सारा पैसा सी, इनू मारो। नाले वो लायक सी, सारा वकालत करता सी, सारे भेज जानता सी, सारे दे जमीनी सारी जी लड़ाई सी, जमीन के मुकदमे सब कुछ जानता सी। अब कहानी क्या हुई कि असी मीरपुर रह गए, पिंबर वाले पिंबर रह गए, पिंड वाले पिंड रह गए। पिंड वाले उजड़ गए और इन्होंने कोई पता नहीं असी जिंदा आया कि नहीं। शहर वालों ने पता नहीं कि असी ये जिंदा है कि नहीं। जी तहसील वालों ने कोई पता नहीं कि कोई मर गया, जिंदा है कि नहीं। अब क्या होया, मेरी मदर, मेरी ताई और मेरे दो एक सिस्टर, एक छोटा ब्रदर, असी ये मेरी मदद दे नाल जम्मू पहले वो सराय पहुँचे। कर्नल उदों कर्नल ने देखा मेरी मदर नूं, वो कार बिठा के ले गया। अच्छा जेल में नाल सराय है, बड़ा तकड़ा शहर है, सरां कहते हैं। तो उत्थे उसने घर रखा, चाह पिलाई, सब कुछ पिलाई, रोटी खिलाई। तो क्योंकि मेरे पिता जी दोस्त सी कर्नल, ठीक है वो गया तो मुसलमान उसके मगर लग गए। अच्छा उसने टांगे से चढ़ा दिता मेरी ताई नूं भी और मेरी मदर नूं भी, बच्चों नूं भी टांगे चढ़ा के भेज दिता हिंदू कैंप। ठीक है जेल में हिंदू कैंप सी। ठीक है समझ गए जेल में हिंदू कैंप विच मेरी मदर जी सी पहुँच गई, बच्चे भी पहुँच गए। इन्हें सानू रोड पर छड्या और असा इन रोड पर छड्या, मारे गए। असी की कीता, साडी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। जदों असीं मीरपुर च निकले हैं तो शाम नूं निकले हैं, लगभग अक्तूबर नवंबर का महीना से। ठीक है मतलब बंटवारे तो 2 महीने बाद आह जदों असीं निकले हैं उस वक्त की होया कि सारा वो जो थे जेडे गोरखे सर लड़ते लड़ते मर गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। टिक डम की आवाज़ आती रही मुसलमान की। और एक जहाज़ सी महाराजा इंडियन आर्मी का, वो जहाज़ ऊपर फिरदा सी पिया शाम के रात के वक्त, रात ट्वीलाइट थी। और असी उत्थों एक जिथे खजाना सी ਤੁਹਾਡੇ परिवार का ना सारे जिले का, अच्छा ठीक है उत्थों नोट पे, असला पे, सब कुछ पे है। असा कुछ नहीं चुकया, सब कुछ उत्थे ही छड्ड दिता। अपनी जान बचा के उत्थों चल पे। ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ कौन कर सकता, किसी ने करनी, सब दिता उत्थे ही, अच्छा कख नहीं लिया तेले। अपनी पोटली भी छुट गई और दूजे छुट ली, वो भी छुट दी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਇਆ वो मीरपुर सी ना, वो जिहड़ा खजाना सी, वो उस हवेली विच, उसी हवेली में सब कुछ रह गया। वो हवेली में जो समान सी, ਹਾਂ वो हवेली दे तहखाना बना के ठीक है दब दिता। ठीक है ठीक है ठीक है उस हवेली के तहखाने भी दब दिता। ठीक है और उसके उपर कुरान शरीफ सर ठीक है जिथे रखिया सीगा पिताजी ने पिता जी ने, वो लैके चले गए। ठीक है और सोना चांदी जिन्ना सी वो तहखाना बना के रख दिता उस ड्योढ़ी के थले। और उपर कुरान शरीफ जेडे सर जेडे पिता जी लियाए सर वो रख दिते। और सादा जीवन मेरे पिता जी का सी,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈਣ, ਬੜਾ ਮੰਦਰ ਸੀ ਤਕੜਾ, 5-6 ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲਾ। ਉਸਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਰੋਜ਼ ਨਿਵਾ ਬੰਬ ਗਿਰਦੇ, ਬੰਬ ਗਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 3-4 ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ DC ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। 800 ਗੋਲਕਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 8 ਗੋਲਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਤਰੀਕੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 8 ਗੋਲਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ 14-15 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਥੱਲੇ ਰੇਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਨੇ ਵੀ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਓਕੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਲੱਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਲਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਰੀਂਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਪੜੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੱਪੜੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਾਰੀਅਰ ਸਨ, ਅੱਛਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1924 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ। 1924 ਦੀ ਲੜਾਈ। 1924 ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜੀ। 1924 ਨਾਭਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 1924 ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। 1924 ਸੀ, ਇਹ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। 1942 ਜਾਂ 1924 'ਚ, ਅੱਛਾ 1924 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਅਕਾਲੀ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਰਦੇ ਸਨ। 100 ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬਿਆ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਰੀਂਗਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਚਲਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਲੇਟ ਗਏ। ਗਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ, ਉਹ ਵਾਣਿਆ ਫਾਣਿਆ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਨਾ ਗੋਰਖੇ, ਉਹ ਕਹਣ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਬੋਲੋ, ਕੁ ਸੁਣੇ, ਕਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾरो। के पिता जी कह रहे गोली मार देगी, मरना तो है ही है। तो सारा गाइड करते रहे मेरे पिता जी। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਪੜੀ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਨੇ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ। ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਟਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੱਕੀ ਦੇ, ਹਾਂ। ਇਹ ਛੁੱਟੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਲਟਾਇਆ, ਕੁਛ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਏ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠੋ, ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਇਆ, ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਏ ਅੱਗੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਵਾਹ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ 2 ਰਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 2 ਰਾਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜਗ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਾੜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਾਂਵ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਨ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਛੱਪੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਦਰਾ ਹੈ, ਪੁੰਛ ਦਾ ਦਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰੇਡ ਅੱਛਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਢੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਾਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਪਸ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਲੈ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਫਿਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। तो गवर्नमेंट सर्विस में रहे और वो 1970 तक पेंशन लेंदे रहे। अच्छा। जम्मू कश्मीर तो पेंशन लेंदे रहे।
1734 ਨੰਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਟੇੜੀ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। 70 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਲੇ ਸੀਗੇ? ਅੰਬਾਲੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ 76 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅੰਬਾਲੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਤੇ 70 ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਕਿਥੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਨ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਨ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੀ, ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਲਾ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਖੇਡੂ ਖੁੰਡੀ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁੱਲਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਾਹ। ਜਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾਇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਅਸਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਟੱਕੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਪੀਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, 5 ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਟੱਕੀ ਉਤਰੇ, ਸੰਗੀਤ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੰਗੀਤ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਧੋਣਾ ਸੁਕਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵੇ ਸਨ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਰ ਸ਼ਿਵੇ ਸਨ। ਕਲਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਜਮਾਤੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਰੱਕਾ ਅਦਬ। ਉਹ ਮਰੱਕਾ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬੁਲ ਦਾ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਲਬੁਲ ਦਾ ਗੀਤ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇ, ਅੱਜ ਬਿਖਰ ਗਏ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੜੋਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ जीवित हो तो मेरे नंबर पर संपर्क करे। और मेरा नाम है तीरथ सिंह, सन ऑफ सेवा सिंह, ग्रैंड सन ऑफ नारायण सिंह। कोई भी मिठी याद जो है, पुराना कोई बंदा, कोई सहपाठी जमाती, कोई उस गांव का वाकफ़ हो जो ज़िंदा हो, तो मेरे इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकता है। जब तक वो कोई उसका कोई ठोर ठिकाना पता लग जाए। एक बाकर था, असलम था, 2 मुसलमान दोस्त थे जो जिनके पिता जो है थे ऊँटों पर लाद कर सामान लाते थे, तो वो उनमें से कोई हो ख़ानदान का। और बाता दाई होती थी, हमारी दाई बाता होती थी। जी और हमारे हेडमास्टर के परिवार से भी कोई हो या कोई कर्नल साहब के परिवार से कोई हो, तो मैं सेवा सिंह का लड़का हूँ, मास्टर सेवा सिंह।